Okay. Football ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 10 members ಇದ್ದಾರಾ? So first board ನೋಡಿ then copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Okay. So now football is 10 members. Okay. The next hockey. How many? How many? The next which game? How many? The next. How many? The next. How many? 10. Okay. Total how many students are there? Total students? 4. Okay. So MCQ ಯಾವ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ which of the following is a appropriate pie chart for given data? Which of the following is appropriate pie chart for following data? Meaning ಏನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ pie chart ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ pie chart ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಡೇಟಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. Okay, first we will draw pie chart for this. Pie chart ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what we needed? Exactly, central angle we needed. What we needed? Central angle. Okay, what is the formula for central angle? Given data divided by total of all data. All thing multiply by what? 360 degree. Exactly. So now for this I will find out now. What is given data here? 10 divided by what is total data? 40 multiplied by how much? 360 degree. Okay. So 0, 0 cancel. 4 ones are 4, 9s are 10 into 9 is what? 90. It is degrees. It is not percentage. It is what? Degrees. And then for 5, how much? 5 divided by 40 multiplied by what? 360. 0, 0 cancel. 4 ones are 4, 9s are 9 5s are how much? 45 degrees. So same thing for cricket. 5 by 40 multiplied by 360, you will get again what? 45. Same like this. For basketball, 10 by 40 multiplied by 360, how much you got? 90 degree. Then for badminton, 10 by 40 multiplied by 360, how much you got? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 5 or 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದೇ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೈಕ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ತರ 0 ಈ ತರ 5 ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಟು ಡು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ So now based on this we need to draw what pie chart. Okay, so in very beginning fine ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತಾನೆ this is 90 degree alva. Okay, so this one what can I write? Football. The next, how much? Hockey is what? 45 degree. 90 degree ಅಲ್ಲಿ half part 45 degree na. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ again ಇಲ್ಲಿಗೆ 90 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ half part ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವೇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ 45 degree ಬಂದಿದೆ 45 degree ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ then that is the appropriate pie chart. So ಇದೇನಾಯ್ತು 45 degree nothing but this is half. Then again 45 degree correct ಆಗಿ 90 degree ಆಯ್ತಾ 45 plus 45. So then this is what cricket. Then next
Basketball is to the 90 degree. Yes. Again, this one is 90 degree. This is what? Basketball. And this is what? Badminton. It is 90 degree. Okay, count ಮಾಡಿ 360 degree ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. 90 degree, 90 degrees, 180 degree. 180 degree plus 90 degrees, 270 degree. 270 degree plus 45 plus 45. 360 degree. Right? Because 45 plus 45 is 90. 90 multiplied by 4 quadrants. It is 360 degree. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ MCQ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ MCQ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಈ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ MCQ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಹಾಕಿ, cricket, basketball. This is option A. Football, hockey, cricket, basketball. Okay. Option B. Football, basketball, badminton, hockey. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಗೇಮ್ಸ್? ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಾಕಿ, basketball, football, and one more badminton. This is option D and right. Fine. Option C. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. Few people like only cricket. By seeing this pie chart, they will put options in. But exact calculation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you get to know how much. Okay, ma'am, calculation ಮಾಡಿನೇ pie chart analyze ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Nothing like that. ಯಾಕೆ? ಈಗ total number of students ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? 40 ಇದ್ರು. Right? Without doing calculation, ಯಾವ ತರ ನಾವು pie chart ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. Easy calculation ಇದ್ದಾಗ means numbers ಗಳು 0 ಮತ್ತೆ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ you can do it with shortcut. Okay, so first game ಯಾವುದು? Football. So football ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? 10. Then next ಯಾವ game? Hockey. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? Then ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು? Cricket ಎಷ್ಟು ಜನ? 5. Then basketball ಎಷ್ಟು ಜನ? 10. Badminton ಎಷ್ಟು ಜನ? 10. Okay. 40 ಅಲ್ಲಿ half ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 40 ಅಲ್ಲಿ half ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 20. In 20 half means what? 10. Means 40 means 360 degree. 40 means entire circle. In that half means 180 degree. Again in that half means 90 degree. Then you can directly say this football is 90 degree. Then come to here. In 40 half is what? 20. In that 20 half is what? 10. In that 10 half is what? 5. Means in this 90 half is what? This is 45 means this is also 45. This is also 90 degree. This is also 90. Now whether calculation ಮಾಡಿದ್ವಾ? Just a mind game. Right? Without doing it, writing any tables. We did. Means ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಭೂಮಿಕಾ, ಪೂಜಾ, ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತಾ? ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes I will take because ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರ್ದಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ. Word ನೋಡಿ, just in a class 100 students are there. In a class how many? 100 students are there. Yellow color liked by 25 students. Yellow color is 25 students. Red color 50% is 50%. Black color again like 25%. Remaining white color so now I will take around 20 white color 20 and then remaining one more color blue, if it is not blue, like the pink color. Okay, how much remaining? Got it?
ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಸೇ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯು ಸೇ ಮಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ರೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. One second. One second, one second. I will change the statistics. Wait. $25, $50, $10, $5, $10. Okay. Option C. Option D. In the option. No, in the option. How many of you say option A is right? Why A is not right? Yes, because I have given here 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. But till then, 4 data in it, so this is eliminated. And then why option B? What? I didn't get it. Yes, the red color. Okay, so this is also eliminated. Come to option C. Right. How many of you say option C is right? Everyone? Everyone? Okay. Option D. Option D. Yes. See, observe here. Yellow is how much? 25. Red is how much? 50. I should interchange this. Right? This is also wrong. This is right. Because red is 50. 50. Then yellow 25. 50 opposite. 25. Right? Then B means 10. B ಮತ್ತೆ P ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. Then remaining W ಇಷ್ಟಿದೆ. Fine. It should be smaller than these two comparing. ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. It should be small. Okay, fine. ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾನು MCQ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಒನ್ ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಿದೀನಿ, 1/4 ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆಯವರು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ 15 minutes ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ 15 minutes, ಲೈಕ್ 1:15 ಬನ್ನಿ.